کیا آپ کو بھی بدلتا ہوا موسم بہت زیادہ افیکٹ کر رہا ہے یا قوت مدافعت انتہائی کمزور ہو گئی ہے کہ آپ نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں مبتلا رہتے ہیں، یا پھر ڈینگی یا ملیریا کا شکار ہو گئے ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر یا ہائی کولیسٹرول لیول کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ معدے، جگر یا پھر مثانے کی گرمی کا شکار ہے، ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے، اسی لیے آپ نے اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی غور سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آئی ایم ڈاکٹر ملائکہ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں فٹ لیٹ ہیلتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی سویٹ لائم، جسے ہم میٹھے بھی بولتے ہیں۔ ہم ان کو کھانے کے 10 حیران کن فائدوں کے بارے میں آج بات کریں گے، اور ساتھ ہی میٹھے آپ نے کتنی مقدار میں لینے ہیں، کب لینے ہیں، اور اگر آپ اس کا جوس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کتنی مقدار میں لینا ہے۔ کیا شوگر کے مریض بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ ان تمام سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ میٹھے جو ہیں یہ برسات کے موسم میں ہی آتے ہیں اور بہت کم عرصے کے لیے آتے ہیں، اور اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس پھل کو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی پسند نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کے فوائد جان لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں کہ میٹھے میں آخر کون سے اہم نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میٹھے میں بہت اچھی مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوٹیشیم بھی اس میں موجود ہوتا ہے، آئرن کا بھی یہ بہت ہی رچ سورس ہے، اس میں فائبرز اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس میں پانی کی بھی اچھی مقدار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن سی کا بھی بہت ہی زیادہ اچھا سورس ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ میٹھے کھانے کے 10 اہم فائدے کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہم بات کرتے ہیں باڈی ہیٹ ریڈکشن کے بارے میں۔ میٹھے کھانے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ آپ کے معدے کی گرمی ہو یا پھر اس کے علاوہ آپ کے مثانے کی گرمی ہو، یہ سب چیزوں کو دور کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو معدے اور جگر کی گرمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ان کو ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی رہتی ہے، یا ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ گرم رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو مثانے کی گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ گرم یورین جو ہے وہ آنے لگتا ہے یا جلن محسوس ہوتی ہے، یا پھر بار بار ان کو واش روم جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ UTI یعنی کہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ میٹھے کا استعمال شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے جتنی دیر موسم میں میٹھے رہتے ہیں لازمی ان کا استعمال کرنا ہے۔ اس کو آپ نے 1 سے 2 ہفتے تک استعمال کرنا ہے اور اس سے آپ کو بہت ہی حیرت انگیز فائدے دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھتے ہیں سیزنل ڈیزیزز کے بارے میں۔ اگر آپ کو موسمی بخار ہو گیا ہے، بخار اتر جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، آپ میڈیسن وغیرہ بھی لے رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، آپ وٹامن سی رچ جو فوڈز ہیں ان کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے آج سے ہی میٹھے کھانا شروع کر دینے ہیں۔ اس کو آپ نے ایک مناسب مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے یا آپ کو ملیریا ہو گیا ہے، ڈینگی فیور کا مسئلہ ہے، تو ان تمام کنڈیشنز میں وٹامن سی کی آپ کو بہت اچھی مقدار لینی ہوتی ہے، اور آپ کی باڈی کو بھی وٹامن سی کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان ساری کنڈیشنز میں، جس کے لیے آپ میٹھوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میٹھے کھانا آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اس ساری کنڈیشن میں۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں سٹمک ایشوز کے بارے میں۔ اگر آپ کا ہاضمہ کمزور ہو گیا ہے، قبض یا پھر تیزابیت کا مسئلہ ہے، یا آپ کو معدے کی السرز کا مسئلہ رہتا ہے، ان تمام مسئلوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے میٹھے لازمی استعمال کرنے ہیں۔ ایک دن میں آپ 3 سے 4 عدد میٹھے لازمی لیں۔ جن کو معدے کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے وہ لازمی اسے یوز کریں، آپ کو اپنے سارے مسائل میں بہتری ضرور محسوس ہوگی۔
नंबर 4 पे हम देखते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स के बारे में। मीठे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन का बिल्कुल ख़ात्मा कर देगा। अगर आपको आर्थराइटिस का मसला है, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम से भी ये भरपूर होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके जोड़ों के दर्द को दूर कर देंगे और साथ ही ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। मीठे आपकी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप में से किसी का भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आप 1 माह तक मीठों का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना शुरू हो जाएगा और आप अपनी कंडीशन में वाजिया और बेहतर फ़र्क महसूस करेंगे। नंबर 6 पे बात करते हैं किडनीज़ प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप किडनी स्टोन्स का शिकार हैं, आपको गुर्दे की पथरी का मसला हो गया है और आप इससे निजात हासिल करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको गुर्दे की पथरी का मसला ना हो फ्यूचर में, तो आपने मीठों का लाजमी इस्तेमाल करना है। इससे आप गुर्दे की पथरी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से मज़ीद आपकी जो गुर्दों की सेहत है वो भी बेहतर होगी और फ्यूचर में आपको जो किडनीज़ का इशू है या किडनी स्टोन्स का इशू है वो भी नहीं होगा। नंबर 7 पे देखते हैं वेट लॉस के बारे में। अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा फल इस्तेमाल करें जिसमें कैलोरीज भी कम हो, तो जी हाँ, आप मीठे का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं। अगर आप मीठों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप हाइड्रेटेड रहेंगे और आपके जिस्म में मिनरल्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी और आपका वज़न भी बाआसानी कम हो जाएगा। नंबर 8 पे देखते हैं ब्लड प्योरिफिकेशन के बारे में। मीठे जो हैं ये आपके खून को साफ़ करते हैं, आपके चेहरे पर बढ़ने वाले पिंपल्स और दानों से भी आपको निजात दिलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक यंग और फ्रेश स्किन हासिल हो जाए और आप एजिंग से बच जाएं, तो आपने मीठों का लाजमी इस्तेमाल करना है। नंबर 9 पे देखते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मीठे खाने का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि ये एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी कि आपको जितने भी बैक्टीरियाज माइक्रोब्स से ये बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हैं और आपको उनसे बचा कर रखते हैं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले बन गए हैं तो उनसे भी निजात दिलाने के लिए ये बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। नंबर 10 पे देखते हैं इम्यूनिटी बूस्ट अप के बारे में। मीठे आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बूस्ट अप कर देते हैं। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ेगी तो आप तमाम तरह के वायरल इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे, जो कि इस बदलते हुए मौसम में आप पर अटैक करके आपको बीमार कर सकते हैं। इस मौसम में मीठों का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद साबित होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि क्या शुगर के मरीज़ मीठे खा सकते हैं। तो जी हाँ, शुगर के मरीज़ों के लिए भी मीठे बहुत ही मुफीद हैं, लेकिन उन्होंने एक मुनासिब मिकदार में ही इनका इस्तेमाल करना है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप एक दिन में 2 से 3 अदद मीठे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब देखते हैं कि एक दिन में कितनी मिकदार में मीठे इस्तेमाल करने चाहिए। आप कोशिश करें कि एक दिन में 3 से 4 अदद मीठे लाजमी इस्तेमाल करें जब तक कि ये मौसम में मौजूद हैं। बरसात के मौसम में जितनी भी बीमारियां आप पर अटैक करेंगी, आप उन तमाम से महफूज रह सकते हैं अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो। अब देखते हैं कि मीठे खाने का सही वक्त कौन सा है। कोशिश करें कि सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान इसका इस्तेमाल करें या दोपहर 2 से 3 बजे तक आप इसका इस्तेमाल करें। रात में मीठे खाने से आप परहेज़ ही करें। अब कौन से ऐसे लोग हैं जो मीठे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनको मीठे इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर उनको कोई भी स्टमक का मसला हो। अगर आपको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू है तो भी आप जो मीठे हैं उनका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वॉमिटिंग और नोज़िया की कंडीशन अगर आपको बरसात के मौसम में हो जाती है, अगर आपको उल्टी या कहव आने लगती है, तो इससे निजात के लिए भी आप मीठे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरिया जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायरिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।